हेलो एवरीवन वेलकम टू आदर्श क्लासेस। दशम परीक्षा सरिला परे पिलामानक मनरे गोटे चिंता थाए निज कैरियर। निज कैरियर चूज कला बेले पिला माने एमिति किछि भूल कर दियंती जहा फल रे जीवन सारा से भूल रो पश्चाताप करिया पड़ी थाए। ଏହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଭୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ ଚୁଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସଠିକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦଶମ ସରିଲା ପରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଚୁଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚୁଜ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଚୁଜ କରିବେ। ଓକେ, तो वीडियो को स्टार्ट करवा। स्टार्ट करने पूर्व जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु, वीडियो को लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दिंतु। तेज चलतु आज आम यही भिडियो दशम पर केमिति कैरियर को माने सिलेक्ट करेंगे, केमिति कैरियर को चयन करेंगे से विषय आलोचना करवा। देख प्रथम निजर आकलन करेंगे, सेल्फ आसेसमेंट करेंगे। कौन देख अन्य मानक देखिकी निष्पत्ति नेबा पूर्व पिला कौन करती ताको सांग साथी को देखि निष्पत्ति नियंती। जदि आम सांग माने एई पाठ पढुचंती मु भी एई पाठ पढिबी हैला। आउ केतो पिला ताको पेरेंट्स को प्रेशर रे पाठ पढंती। हम पेरेंट्स कहउछन जे मु एई पाठडी पढिबी तेबे मु सेई पाठ ही पढिबो, किंतु ना निष्पत्ति नेबा पूर्वरु एई तीनोटी जिंस ए तीनोटी प्रश्न निजको पचार। कौन कौन प्रथम हूँ कौन आग्रह, इंटरेस्ट है। आपण को केउ काम करने को भल लगुच बा केउ विषय पढ़ा को भल लगुच। फॉर एग्जांपल केतक पिला अछंती जो मानु कि जंत्रपाति सह खेलने को भल लगे, से माने विभिन्न जंत्रपाति खोली दउतबे पुणी ताको ठीक करके पुणी ताको जोड़ी दउतबे हैला। आउ केतक पिला अछंती जो मानु कि चित्र आंकिबा को भल लगे, से माने फ्री टाइम मिले पेंसिल की पेन धरिकी चित्र आंकुथिबे। आउ केतक पिला अछंती जो मानु कि बही पढ़िबा को भल लगे, से माने विभिन्न प्रकार गप बही हैला, हमर कविता कि हमर उपन्यास जहाँ भी से माने बसिकी पढ़ते। पुणी केतक पिला अछंती जो माने कि गीत बोलिया को भल लगे, आउ केतक पिला को डांस करिया भल लगे, आउ केतक पिला को एक्टिंग करिया भल लगे। एमिति पिला मानकर विभिन्न प्रकार इंटरेस्ट थाए। तो आपण निजको देखंतु तमर कोथरे इंटरेस्ट अच्छे। ठीक अच्छे, प्रथमे निजर इंटरेस्ट को बाहर कर, तमर कोथरे इंटरेस्ट अच्छे एवं को विषय तुमको पढ़ा को भल लगुच है। क्या मैथ पढ़ा भल लगुच, क्या ओडिया पढ़ा को भल लगुच, क्या इतिहास पढ़ा भल लगुच, आउ क्या संस्कृत पढ़ा भल लगुच है। तुमको कौ विषय पढ़ा को भल लगुच। तापर दक्षता एप्टीट्यूड, आपण निज दक्षता को चिन्ह केउतरे प्रकृत भल, आपण कोउतरे दुर्बल अछंती केउतरे भल अछंती। केतक पिला थिबे गणित रे दुर्बल थिबे किंतु से माने विज्ञान रे भल करूथबे, आउ केतक पिला अछंती साहित्य रे दुर्बल थिबे किंतु इंग्लिश रे भल करूथबे हैला कि। तो निजर दक्षता तमे कोउतरे दक्ष अछ से दक्षता को चिन्ह हैला। प्रथमे निज प्रथमे कोन निज आग्रह देखिबो केउतरे आग्रह, तापर दक्षता केउतरे दक्ष अछ चित्र आंकिबारे कि गीत बोलिबारे डांस करिबारे कि पाठ पढ़िबारे नहले जहाँ भी आपण को जेउ काम करबा को आग्रह किबा कोनोसी जंत्रपाति खोलिबारे ताको तैयारी करिबारे जेउतरे आग्रह होते ताको बाहर करो। तापर व्यक्तित्व पर्सनालिटी, आपण व्यक्तित्व केमिति। व्यक्तित्व दुई प्रकार, कौन कौन गोटे होचे इंट्रोवर्ट आ गोटे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने कौन जो माने कि एकाकी रहया को भल पाते, एकाकी रहया को, एकुटिया रहया को, एकुटिया खाइबा को,
କାହା ସହ କଥା ହେବେନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ଟିକେ ମିଳାମିଶା ମିଳାପି ପ୍ରକୃତିର, ଏମାନେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଗହଳି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ଟାଇପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାହାର କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ପରେ ଆହୁରି କେତେକ ହେଇଯାଏ ଯାହାକି ତାକୁ ଏଡେଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ପିଲା କଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଯାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ହେଲା କି? ଯେମିତିକି ଯଦି କାହାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ +2 ରେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପାଠ ପଢନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଆର୍ଟସ ନେଇକି ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟସ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ କାହା ଉପରେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଉପରେ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଦକ୍ଷତା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ କରିଥାଇପାରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲା କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କଣ? ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଭଲ ପଢୁଥିବା ପିଲାଟା ସାଇନ୍ସ ନେବେ, ହେଲା କି? ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର 10ମରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ ମାର୍କ ଆସେ ସେମାନେ ଆର୍ଟସ ନେବେ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି ଆର୍ଟସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ନେଲେ ମାନେ ତମକୁ ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ, ଆର୍ଟସ ନେଲେ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି, କମର୍ସ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଆଉ ସବୁଥିରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିସାରିଛି। ଯଦି ସେଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିନ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ଆର୍ଟସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲରେ କେଉଁ ସବୁ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି ସେ ଯାକ ଦେଖିଦିଅ, ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେକ କଣ ହଉଛି ନା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚାପ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ପ୍ରେସର, ହେଲା କି? ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା, ବୁଝାପଡିଲା? କିମ୍ବା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ସେଇ ପାଠ ପଢିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ପଡିଯାଏ, ହେଲା କି? ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ସେ ଯାକ ପଢୁଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ କରିବ, ହେଲା। କେବେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବନି, ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ନେବେ, ଖରାପ ପିଲା ଆର୍ଟସ ନେବେ, ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖୁଥିବା ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପଢିବେ, କମ ମାର୍କ ରଖୁଥିବା ପିଲା ଆର୍ଟସ ପଢିବେ, এই ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଉ କଣ? ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ କେବେ ହେଲେ ପାଠ ପଢିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଯୋଉଥିରେ ଦକ୍ଷ, ତମେ ସେଇ ପାଠ ପଢିବ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? କଣ କରିବା? ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। କଣ କରିବ? ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ତମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଗକୁ ସେଇ ବିଭାଗରେ କଣ କଣ ଚାକିରି ମିଳିପାରିବ, ସେଇ ଯାକ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ନହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବାପା ମା, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ, ତମେ କାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିକି ସେଇ ବିଷୟରେ କଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ତମେ କଥା ହେଇପାରିବ, ହେଲା। କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଲେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ପଢିବା ଶୈଳୀ କେମିତି, କଣ କଣ ବହି ରହିଛି, କେମିତି ପଢାଯାଏ, ହେଲା କି? କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ତମ ସିନିୟରକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବ। କିମ୍ବା ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ନିଜର ଶିକ୍ଷକ, ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହଉ କି ତମର ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମ ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତମେ କଥା ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ
ଆପଣ କଣ ହେବେ, କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ ଯେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ବିଷୟର ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ହେଲା, ଯୋଉ ପାଠ ତମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ପାଠର କଣ ଯେ ଜଟିଳତା, ମାନେ ସେଥିରେ କଣ କଷ୍ଟ ରହିଛି, କଣ ସହଜ ରହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କି, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ତମର ମାନେ ଦକ୍ଷ ଅଛ କି, ତମର ନଲେଜ ଅଛି କି, ସେ ସବୁ କଣ ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସଠିକ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ କଲା ପରେ ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ପାଠ ତମେ ପଢିବ। ବୁଝା ପଡିଲା। ଆଉ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିମ୍ବା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣା ନେଇକି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।